నమస్కారం, శిల్పా టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. శ్రీశైలం మహాక్షేత్రంలో శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని రమణీయం కమనీయంగా నయనానందకరంగా నాగల్కట్ట సమీపంలో శ్రీ బ్రహ్మరాంబ మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ తంతు వైభవోపేతంగా సాంప్రదాయ రీతిలో జరిగింది. అశేష భక్త జనవాహిని మధ్య కళ్యాణ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా కన్నుల పండుగగా జరిగాయి. జయ హో జయ హో శంకరా आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा. नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा. नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा. మహానంది క్షేత్రంలో శివరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింది. మహాశివరాత్రి పర్వదినాన శ్రీ కామేశ్వరి మహానందీశ్వరుల కళ్యాణ మహోత్సవం తెల్లవారుజామున 3:30 నుండి 6:30 వరకు 3 గంటల పాటు వైభవంగా జరిగింది. వేలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తాదుల మధ్య కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం జరగకుండా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లను చేశారు. ముందుగా గుండుపాపల గుండంపాడు గ్రామాలకు చెందిన పెళ్లి పెద్దలు నిశ్చితార్థం జరిపి ఆలయం నుండి వస్త్ర పుష్ప ఫల తాంబూల సహితముగా ముత్యాల తలంబ్రాల పట్టు వస్త్రాలతో ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీనివాసరెడ్డి దంపతులతో పాటు కళ్యాణ దాతలైన వెంకయ్య చౌదరి జయలక్ష్మి దంపతులు, ఢిల్లీ మాధవారెడ్డి స్వరూప దంపతులు, ఆర్డీఓ దంపతులు వేద వాయిద్యములతో భక్తుల శివపంచాక్షరి హోరులో ఎదురుకోళ్లు జరుపుకొని కళ్యాణ మండపం చేరుకొని గణపతి పూజ, పుణ్యహవాచనం, పీఠార్చన, కంకణాధారణ, యజ్ఞోపవీత ధారణ, కన్యాదానం నిర్వహించి అంగరంగ వైభవంగా కళ్యాణోత్సవం జరిపించారు. शिव स्नेह न तो शिव प्रेम नोऽयं दयावान करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव न हि शिव स्नेह न तो शिव प्रेम नोऽयं दयावान करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव शिलागाढ हृदये गर्वयुक्तासम् आगतोनेन तदानाहूतम् हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयम् सकल प्राणिभ्य शिलाभ्यश्च नित्यम् शिलागाढ हृदये गर्वयुक्तासम् आगतोनेन तदानाहूतम् हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयम् सकल प्राणिभ्य शिलाभ्यश्च नित्यम् न हि शिव स्नेह न तु शिव प्रेम नोऽयं दयावान करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव तन्त्राणि शतद्वादशानि भेदयितुमिमं संसारपाशं चतुरोऽहं किन्तु तन्त्रजाले पतं न शक्नोम्यहं कर्तुं यत्किमपि मह्यं विविधानि तन्त्राणि शतद्वादशानि भेदयितुमिमं संसारपाशं चतुरोऽहं किन्तु तन्त्रजाले पतं न शक्नोम्यहं कर्तुं यत्किमपि मह्यं न हि शिव स्नेह न तु शिव प्रेम नोऽयं दयावान
शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि नष्टोऽहं तस्य वैभवेन अनभूवयं नान्य अस्य समानम् श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि नष्टोऽहं तस्य वैभवेन अनभूवयं नान्य अस्य समानम् न हि शिवस्मेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम् अस्य निश्चलत्वेन आकृष्टोऽहम् अयमेव मार्गम् इति अमन्येऽहम् अवगतो अधुना अयमेव अन्त्यम् विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम् अस्य निश्चलत्वेन आकृष्टोऽहम् अयमेव मार्गम् इति अमन्येऽहम् अवगतो अधुना अयमेव अन्त्यम् न हि शिवस्मेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव न हि शिवस्मेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव शिलागाढहृदये गर्वयुक्तासम् आगतोऽनेन तदानाहूतम् हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयम् सकलप्राणिभ्य शिलाभ्यश्च नित्यम् शिलागाढहृदये गर्वयुक्तासम् आगतोऽनेन तदानाहूतम् हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयम् सकलप्राणिभ्य మహాశివరాత్రి పర్వదినాన నంద్యాల పట్టణ పరిధిలో వెలిసిన శైవ క్షేత్రాలలో శివపార్వతుల కళ్యాణం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింది. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై స్వామి అమ్మవారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు. భక్తుల శివనామ స్మరణలతో ఆలయాలు మారుమోగాయి. నంద్యాల పట్టణంలోని ప్రథమనందీశ్వర స్వామి దేవస్థానం, నాగనందీశ్వర స్వామి దేవస్థానం, సోమనందీశ్వర స్వామి దేవస్థానం, మూలమఠం భీమలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం, రోజాకుంట వెంకటేశ్వర నాగలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం, నాగుల్కుంట రోడ్డు నందు వెలిసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవస్థానం, నాగులకట్ట దేవస్థానం నందు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. అలాగే పట్టణంలోని సంజీవనగర్లో వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో కళ్యాణం, అమ్మస్పట్టిక లింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింది. భక్తులు పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించడం జరిగింది. భక్తులకు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారులు, ధర్మకర్త మండలి సభ్యులు అన్ని సౌకర్యాలను కల్పించడం జరిగింది. नमः शान्तशीलं भजे पार्वती
ఈరోజు నంద్యాల పట్టణంలో వెలిసిన మూలమఠం శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ముందు శ్రీ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవము అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కళ్యాణోత్సవం భక్తాదులు విధిగా పాల్గొనడం జరిగింది. కళ్యాణానంతరం భక్తాదులకు కావలసిన దాత సహకారంతో అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినాము. మరియు ఈరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు భీమలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నుండి నంద్యాల పట్టణం పురవీధుల గుండా స్వామివార్లకు గ్రామోత్సవం అత్యంత వైభవంగా కోలాట భజనతో ఏర్పాటు చేయడమైంది. కావున భక్తాదులందరూ ఈ యొక్క ఉత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా నంద్యాల పట్టణ ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నందు ఈవో గారి ఆధ్వర్యంలో శివపార్వతుల కళ్యాణం జరుగుతుంది. ఇక్కడికి చాలామంది భక్త మహాశయులందరూ కూడా విచ్చేసినారు. ఇంకా కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వీళ్ళంతా కూడా వచ్చేసినారు. ఇక్కడ భోజనాల ఏర్పాటు కూడా చేశారు. కాబట్టి ఇక్కడికి ఇంకా భక్త మహాశయులు ప్రతి సంవత్సరము కూడా వచ్చి అనేక మంది కలిసి ఇక్కడ స్వామివారి కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామివారి తీర్థప్రసాదం స్వీకరించి ఇంకా ఈ గుడిని ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ దినము మహాశివరాత్రి సందర్భంగా నిన్న ఇక్కడ భక్తాదులందరూ ఉపవాసం చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ తెల్లవారుజామున 12 గంటల నుంచే లింగోద్భవ టైంలో నుంచే పూజలు చేయడం జరిగింది. నిన్నంతా ఉపవాసం ఉన్న సందర్భంగా భక్తులు అందరూ తండోపతండాలుగా ఇక్కడ వచ్చారు. వారికి నా యొక్క స్వామి తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. ఈ దినము ఉపవాసమును పురస్కరించుకొని అన్నదాన కార్యక్రమం ఇక్కడ చేపట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ నిత్యము పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి. చాలా మందికి కోరికలు నెరవేరుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి పూజలు చేస్తున్నారు. సాక్ష్యంతో సహా వాళ్ళు వచ్చి మాకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ పుట్ట రోజు రోజుకి దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. ఇక్కడ కాసేటి అనేది నిత్యం అన్నదానము జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ మహాశివరాత్రి అయితేనేమి, కార్తీక వనభోజనాలు అయితేనేమి, నాగులతో అయితేనేమి బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ భక్తులు మాకు ఇక్కడ చాలా సహకరిస్తారు. వాళ్ళకి నా యొక్క ధన్యవాదములు. సంవత్సరంలో వచ్చే మాసములలో మాఘమాసం అతి ముఖ్యమైనది. మాఘమాసంలో ఉదయమే స్నానం చేసి దేవుని స్మరించో అంతకంటే మించిన పుణ్యం వేరే లేదు. మరియు మాఘమాసంలో మహాశివరాత్రి అనేది పెద్ద పండగ. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా మేము నిన్న శివపార్వతుల కళ్యాణం జరిపించినాము. అసేజనులు విపరీతమైన జనం వచ్చినారు. ఈ రోజు కళ్యాణమైన మరుసటి రోజు తులసమ్మ 25 ఏళ్ళ నుంచి అన్నదానం చేస్తూ ఉండింది. ఆమె కీర్తి చేసినందువల్ల మేము ఆ కార్యక్రమాన్ని దేవస్థానం తరఫున 2 సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగించున్నాము. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా అందరికీ శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. శివరాత్రి సందర్భంగా రాత్రి పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణం చేసినాము. అశేష జనం హాజరైనారు కళ్యాణానికి. అలాగే ఈరోజు అందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేసినాము. మన పుర ప్రజలకు అందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేసినాము. ఘనంగా అందరూ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామి ఆశీర్వాదం పొందాలని కోరుతున్నాము. శివరాత్రి మా సందర్భంలో శివునికి కళ్యాణం జరపడం అనేది నిన్న రాత్రి. ఈరోజు వాళ్ళ కళ్యాణం తర్వాత భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది. ఇది ప్రతి సంవత్సరము 20 ఏళ్ళు పైన అయింది. ప్రతి సంవత్సరం ఈడ కళ్యాణం పొందదు. మా పిన్ని గారు అయినటువంటి తులసమ్మ గారు ఈడ ప్రతి సంవత్సరం పెట్టేవాళ్ళు. ఈసారి రెండు సంవత్సరాల నుంచి దేవస్థానం తరఫున జరపడం జరుగుతున్నది. దేవస్థానం కళ్యాణ తరఫున జరపడం జరుగుతున్నది. ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం మేము శివరాత్రి అయిపోయిన మరుసటి రోజు అన్నదాన కార్యక్రమం జరపాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఓం నమో వెంకటేశాయ. 39వ వార్డు రోజాకుంట నుంచి ఈ నాగలింగేశ్వర స్వామి గుడి తరఫున మా అన్న శుభగురుమూర్తి అన్న గారు అధ్యక్షత ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజాకుంటలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. మా తులసమ్మత్త కాసిరెడ్డినైన ఆశీర్వాదంతో ఇక్కడ 25 సంవత్సరాలు అయింది ఈశ్వరుని ప్రతిష్ఠించినాము. ఆమె ఆధ్వర్యంలో కాసిరెడ్డి అయిన ఆశీస్సులతో ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. ప్రజల సహకారము, ప్రజలు తోడ్పడంతో ఇక్కడ మన గుడి తరపున మన గుడిలో ఇక్కడ మన రోజాకుంటలో కూడా ఒక గుడి ఉంది కదా, మనం కూడా పెట్టుకుందామని ప్రజలు కూడా అందరూ సహకరిస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం దినాభివృద్ధి చెంది ఇంకా బాగా జరగాలని మేమందరం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. దాతలు ఎవరన్నా ఉంటే సహకరించి
అందరూ చూడాలని మరీ కోరుకుంటున్నాము. రంజాన్ ఉపవాస దీక్షల టైం టేబుల్ కరపత్రాలను నంద్యాల జిల్లా ఇమాముల సంఘం అధ్యక్షులు అంజద్ బాషా సిద్దికి ఆవిష్కరించారు. రంజాన్ మాసం ముస్లింలకు ఎంతో పవిత్రమైనదని నంద్యాల జిల్లా ఇమాముల సంఘం అధ్యక్షులు అంజద్ బాషా సిద్దికి పేర్కొన్నారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ నెలవంక దర్శనంతో రంజాన్ మాసం ప్రారంభమవుతుందని తెలియజేశారు. ఈ ఏడాది భారతదేశంలో మార్చి 1వ తేదీ లేదా 2వ తేదీన రంజాన్ ఉపవాస దీక్ష ప్రారంభమవుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇస్లాం మత ఆచారం ప్రకారం ఉపవాసం ప్రారంభించే ముందు సహేర్ ముగించే ముందు ఇఫ్తార్ నిర్వహిస్తారని చెప్పారు. దీనికోసం నంద్యాల ఇమాముల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఉపవాస దీక్షల సమయసూచిక క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించినట్టు తెలియజేశారు. ప్రజలు ఈ సమయ సూచికను పాటించి ఉపవాస దీక్ష నిర్వహించుకోవాలన్నారు. చెడు ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండి అల్లాపై విశ్వాసం ఉంచి స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఉపవాస దీక్షను కొనసాగించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో నంద్యాల జిల్లా ఇమాముల సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు. रमजान मुबारक 1-2-3 रोज में शुरू होने वाला है। इस वास्ते मजलिस उलमा वल अइम्मा की जानिब से रमज़ान का जो औक़ात सलात कैलेंडर है इसको जो है रिलीज़ किया गया है, ताकि रमज़ान के महीने के अंदर जो लोग रोज़ा रखते हैं उनका रोज़ा सही मानों में औक़ात के लिहाज से जो है टाइमिंग के लिहाज से अगर रखेंगे तो इंशाअल्लाह उनका रोज़ा सही होगा। क्योंकि ये औक़ात निज़ाम उलमा इकराम ने बनाए, हर साल की तरह इस साल भी जो है उलमा की जानिब से पर्चा बनाया गया है। इसलिए शहर नंद्याल के तमाम अतराफ अकनाफ जितने भी लोग हैं उनसे हमारी दरख्वास्त भी है कि इस रमज़ान के कैलेंडर के मुताबिक आप लोग सहरी और इफ्तार करें, ताकि इसके अंदर जो वक्त बताया गया है उसी पर अमल करें। रोज़ा अच्छा होने के लिए, रोज़ा सही होने के लिए शर्त है कि वक्त, क्योंकि रोज़ा जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो है रखा जाता है, तो इसलिए रोज़े के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी फजीलत रखा है। रोज़ा जो है चूँकि एक ऐसी इबादत है, रोज़ेदार हालत रोज़े के अंदर सोना उठना बैठना सांस लेना भी इबादत में शुमार है। तो रमज़ान चूँकि रहमत वाला बरकत वाला महीना जो है आ रहा है, इसलिए तमाम मुसलमान भाइयों से जो है मुअद्दिबाना दरख्वास्त है सही मानों में अपने रोज़ों को जो है सहरी को इफ्तार को जो है सही मानों में करें, ताकि उनका रोज़ा सही हो। तो शहर नंद्याल के तमाम अतराफ तमाम मुसलमान भाइयों को जो है मजलिस उलमा वल अइम्मा की तरफ से मुबारकबादी देते हुए आने वाला रमज़ान का जो है खुसूसियत के साथ उसका अहतमाम करते हुए अल्लाह हम सबको इबादत करने की, रोज़ा रखने की, नमाज तरावी अदा करने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। నంద్యాల పరిశ్రమ చుట్టుపక్కల ముస్లిం సోదరులందరికీ మజ్లిస్ ఉలమా వల్ అయిమ్మా తరఫు నుంచి రాబోయే రంజాన్ మాసం ముబారక్. రంజాన్ ఒక సహరీ ఇఫ్తార్ టైమింగ్లో ప్రతి సంవత్సరం మజ్లిస్ ఉలమా వల్ అయిమ్మా తరఫు నుంచి పాబందీగా అది జారీ చేస్తున్నాము. ఆ టైమింగ్ ప్రకారం రంజాన్ సహరీ ఇఫ్తార్లు పాటించాలని తమాం ముస్లిం సోదరుల్ని కోరడమైనది. నంద్యాల పట్టణంలో అతి పురాతనమైన మరియు శిథిలావస్థకు చేరిన కుందు నది బ్రిడ్జిని ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తుందో చెప్పాలని ఎస్డిపిఐ నాయకులు నంద్యాల అసెంబ్లీ అధ్యక్షులు ఏజాజ్ హుసేన్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు వారు నిర్మాణంలో ఉన్న కుందు బ్రిడ్జిని సందర్శించారు. నంద్యాల అసెంబ్లీ అధ్యక్షులు ఏజాజ్ హుసేన్ మాట్లాడుతూ దాదాపుగా కుందు నది మీద నూతన బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన జరిగి 8 సంవత్సరాలు కావస్తుందని తెలిపారు. టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 6 నెలల సమయం కూడా గడిచిపోయిందని, అయినప్పటికీ బ్రిడ్జి పనులు కొంతైనా కూడా ముందుకు కదలడం లేదని విమర్శించారు. ఇది టీడీపీ ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యపు ధోరణికి పరాకాష్ట అని ఎద్దేవా చేశారు. అదేవిధంగా టీడీపీ నాయకులు నంద్యాలలోని రోడ్ల మీద చిన్న చిన్న గుంతలను పూడుస్తున్నామని మరియు స్పీడ్ బ్రేకర్లు వేస్తున్నామని, నంద్యాల పట్టణ ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడుతున్నామని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారని, మరి ఈ కుందు నది బ్రిడ్జి శిథిలావస్థకు చేరింది, ఇక్కడ ఏదైనా జరగరాని సంఘటన జరిగితే దానికి మీరు బాధ్యత వహిస్తారా అని ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నించారు. అదేవిధంగా నంద్యాల పట్టణ కుందు నది నూతన బ్రిడ్జి దాదాపుగా 80% పనులు పూర్తయినందున మిగతా 20% పనులను వెంటనే పూర్తి చేసి ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో నంద్యాల అసెంబ్లీ ప్రధాన కార్యదర్శి కరీముల్లా మాట్లాడుతూ
టీడీపీ ప్రభుత్వంలో మంత్రి ఎన్ఎండి ఫరూక్ వెంటనే ఈ విషయంలో చొరవ తీసుకొని యుద్ధ ప్రాతిపదికన బ్రిడ్జిని పూర్తి చేసి నంద్యాల ప్రజలకు అంకితం చేయవలసిందిగా డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నంద్యాల అసెంబ్లీ ఉపాధ్యక్షులు మజీద్ ఖాన్, నంద్యాల అసెంబ్లీ కార్యదర్శి హనీఫ్, అసెంబ్లీ కమిటీ మెంబర్లు కలాం, ఇస్మాయిల్, సల్మాన్ సుహేల్, మహమ్మద్ అలీ, షఫీ, మాలి, మహబూబ్, అన్సార్, రిజ్వాన్ తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు. కుందు నది బ్రిడ్జు నంద్యాలలో మరో వింతగా మారుతుంది. మనం చూసుకుంటే నంద్యాల పట్టణాన్ని మరియు చుట్టుప్రక్కల గ్రామాలను కలిపే అతి ముఖ్యమైన బ్రిడ్జే ఈ కుందు నది బ్రిడ్జు. దాదాపుగా అతి పురాతనమైన బ్రిడ్జి నంద్యాలలో. ఈ బ్రిడ్జు దాదాపుగా 100 సంవత్సరాలు కావస్తుంది కట్టి. ఇది కొత్త బ్రిడ్జి నిర్మాణం మొదలుపెట్టి 8 సంవత్సరాలు కావస్తుంది. కానీ ఇంతవరకు ఈ నిర్మాణము అసంపూర్తిగా ఆగిపోయింది, పూర్తి కావడం లేదు. ఆ రోజు ఇక్కడి నుంచే విమర్శలు చేసిన టీడీపీ నాయకులను ఈ సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము. మీరు దాదాపుగా వచ్చి 6 నెలలు కావస్తుంది, ఇంతవరకు ఎప్పుడైతే పనులు ఆగిపోయాయో అక్కడి నుంచి 1 ఇంచు కూడా పని మీరు 6 నెలల్లో మొదలు పెట్టలేదు. ఇది ఎంతవరకు న్యాయము, ఇది ఎంతవరకు సమంజసమని నంద్యాల పట్టణ ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మీరు చూసుకోండి, ఆ బ్రిడ్జు శిథిలావస్థకు వచ్చింది. ఇటువైపుగా ఎంతో పెద్ద పెద్ద వాహనాలు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఏదైనా జరగరాని ప్రమాదం జరిగితే దానికి బాధ్యులు ఎవరు? దానికి ఖచ్చితంగా మీ కూటమి ప్రభుత్వం మరియు మీ తెలుగుదేశం పార్టీనే బాధ్యత వహించాలి. ఈ కుందు నది బ్రిడ్జిని మీరు పూర్తి చేస్తారు. ఎలక్షన్లు అయిపోగానే మేము అధికారంలో రాగానే 6 నెలల్లో పూర్తి చేస్తామన్నారు. 6 నెలల టైం అయిపోయింది, ఇంతవరకు ఈ పనులే మీరు మొదలు పెట్టలేదు. ఇంకెప్పుడు పూర్తి చేస్తారు? చిన్న రోడ్లకు గుంతలు పూడ్చుకుంటా చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్లు వేస్తూ మీరు మేము ఏదో పెద్దగా నంద్యాల అభివృద్ధి పనులు చేశామని అంటున్నారు. చాలా సంతోషమే. చిన్న రోడ్లు పూడుస్తున్నారు, గుంతలు పూడుస్తున్నారు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు వేస్తున్నారు. కానీ ఇంత పెద్ద పనులు ఎవరు చేస్తారు? మీ మీద బాధ్యత ఉంది కదా. మీరు మంత్రి పదవితో నంద్యాలలో మీరు మంత్రిగా ఉన్నారు. మంత్రి పదవి మీరు వరించింది. మీరు అనుకుంటే కట్టడము త్వరలో పూర్తి అవుతుంది. కానీ మీరు ఎందుకు దీన్ని ఆపుతున్నారు? దీని వెనుక ఏం మతలబు ఉంది? నంద్యాల పట్టణ ప్రజలందరూ ప్రశ్నిస్తున్నారు మిమ్మల్ని. ఈ కట్టడాన్ని మీరు అత్యంత త్వరగా పూర్తి చేయాలి. లేకుంటే సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్డిపి ఆధ్వర్యంలో మేము భారీ ఎత్తున ప్రజలను కూడగట్టుకుని దీని వ్యతిరేకంగా నిరసన ప్రదర్శనలు చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మేము మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాము. ఈరోజు నంద్యాల ఫేమస్ బ్రిడ్జి కుందు నది బ్రిడ్జి గత 8 సంవత్సరాలుగా అప్పటి మరియు ఇప్పటి మీ గౌరవనీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేతుల మీదుగా ప్రారంభించిన శంకుస్థాపన చేయబడిన కుందు నది బ్రిడ్జి యొక్క పనులు దాదాపుగా 8 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కానీ పూర్తి కావటం లేదు. అటువైపు చూస్తే పద్మావతినగర్ రోడ్లు వేస్తున్నాము, కోటాను కోట్లు పెట్టి మరొక అభివృద్ధి చేస్తున్నాము అని చూపిస్తున్నారే తప్ప సామాన్య ప్రజలకు, నంద్యాల చుట్టుపక్కల ప్రజలకు రోజువారీ కూలి పని చేసుకొని జీవించే నందమూరి నగర్ కానివ్వండి, వైఎస్ఆర్ కానివ్వండి, పులిమద్ది, రైమాల్పురం, పోలూరు, ఎస్ఆర్బిసి కాలనీకి చెందిన ప్రజలందరూ ఇటువైపుగా సామాన్య కూలీ సంపాదించుకునే ప్రజలు తిరిగే ఈ బ్రిడ్జి పైన ఇంత నిర్లక్ష్యం చూపడానికి కారణం ఏమిటి? ఈ బ్రిడ్జి శంకుస్థాపన ప్రారంభం చేసింది ఎవరో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కాదు, ఎవరో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కాదు, ఎవరో శిల్పా రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి గారు. గౌరవనీయులైన అప్పటి మరియు ఇప్పటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా ఈ యొక్క బ్రిడ్జి యొక్క పనులు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. మరలా మీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏర్పడింది, అయినా కూడా ఈ యొక్క బ్రిడ్జి పనులు 1 ఇంచు కూడా ప్రారంభం కాకపోవడము చాలా దురదృష్టకరము. కావున సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాము, ఈ యొక్క బ్రిడ్జి పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేసి పూర్తి చేయవలసిందిగా ఈరోజు కోరుతున్నాము. కాదు కూడదు, ఎవరో ఒకరు సావాలి, అప్పుడు మేము స్పీడ్ బ్రేకర్లు వేస్తాము. ఇక్కడ కూడా ఒక 2-3 సావాలి. బ్రిడ్జి కూడా శిథిలావస్థలోకి వచ్చింది. అక్కడున్న బ్రిడ్జి యొక్క స్తంభాలు కూడా క్రాకులు ఇచ్చి నెరలు ఇచ్చి ఏదో ఒక రోజు బ్రిడ్జి పడిపోయి శిథిలావస్థలో వచ్చింది. ఎవరో ఒకరు చచ్చిపోయిన తర్వాత మేము మా ప్రభుత్వ అధికారులు, మా ప్రభుత్వ యంత్రాంగము, మా రాజకీయ నాయకులు, ప్రతినిధులు అందరూ కలిసి ఎక్స్ గ్రేషియా చెక్కులతో వచ్చి పరామర్శించి దాని తర్వాత మేము యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఈ బ్రిడ్జి పనులు చేస్తామని అనుకుంటున్నారో మీరు ఆ విధంగానే మీరు ప్రవర్తిస్తున్నారు.
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.